아파르테이트의 정책 아래 흑인들은 그들의 자유의 미래를 백인들의 손에 맡겨야만 했고 어두운 미래는 그들이 어디로 가야 할지 모르는 터널을 걷는 것과 마찬가지였다. The idea of a new South Africa where all South Africans are equal. The old South African flag, there still wasn't a black face to be seen, but now it really is this rainbow nation. 때는 1994년 남아공 넬슨 만델라가 최초의 흑인 정부를 채움으로써 지금까지 아파르테이트 정책을 통해 핍박받던 흑인들을 해방시켰다. 이에 많은 흑인들은 감히 쳐다볼 수 없었던 백인들의 거주지에 마음껏 통행을 하기 시작하고 어디든 그들이 가지 못하는 곳은 없게 되는가 싶었다. 한편 흑인의 해방을 반기는 대다수의 사람들이 있는 반면 다른 이면에는 많은 백인들이 바뀐 정권을 두려워하며 남아공을 떠날 채비를 합니다. 일부에서는 백인 밑에서 일하던 많은 흑인들은 약탈과 강도를 하고 농장주의 땅을 빼앗았다. 같은 영연방 국가들 즉 호주, 뉴질랜드, 캐나다, 영국 등 조상 중 영국에가 있는 남아공 백인들에 한해 영주권을 주면서 그들의 대탈출이 시작한다. 다른 나라에서 새로 시작하는 그들의 인생을 바라보면서 또 다른 아프리칸스들은 그들 스스로 자신들을 보호하기 위해 그들만의 세계를 만들기 시작하는데 rapid change since the end of apartheid. This small town is a reminder that as far as South Africa has come, we still 이미 아파르테이트가 끝난 지 26년이 지난 일이지만 남아공은 아직도 흑인들이 근접하지 못한 곳이 있습니다. 바로 오라니아. 오라니아는 식민지 시대 때 남아공을 넘어온 보호족 그리고 아파르테이트의 시스템을 만든 1,500여 명의 아프리칸스들이 모여 살고 있는 공동체입니다. 오라니아의 백인 전용 마을을 세운 것은 대학 교수이자 아프리카너였던 카일 보쇼프입니다. 아파르테이트의 아버지라는 평가를 받는 헨젤 패트브루트 전 남아공 총리의 양아들이기도 하죠. 아프리카너의 문화와 언어를 보호한다는 명목으로 20만 달러의 땅을 사들여 지금의 백인 군락을 만들었어요. We would like to redefine our structures in such a way that we decide on our own affairs and in that sense experience ourselves as being free, but at the same moment be in peace with everybody around us. 이곳에는 흑인들의 거주나 생활이 금지되어 있고 고유 문화를 보존한다는 명목 아래 철옹성 같은 진입장벽을 세운 것이에요. 그런데 이 군락의 문화 보존과는 상관없이 남아공의 다수 흑인들에 대한 반감도 함께 있는 걸 알 수가 있습니다. We all as directors come in. We are owners of land in Orania and we are elected on a yearly basis and then we conduct the same functions as any municipality. 초창기 이 지역 경제적인 기반이었던 아프리카너 농부 수백 명이 흑인 일꾼들에 많이 살해당한 적도 있으며 만델라 집권 후 다수 흑인들을 위해 시작된 정책에 거주자들이 역차별을 느끼며 반감이 형성된 곳이기도 하죠. 그들은 남아공에 살지만 또 남아공의 학교에 살고 있지 않는 공동체이지만 그들만의 독립적인 생활을 위해 에너지도 자연에서 가져올 수 있는 태양 에너지를 쓰고 지역 내 모든 노동력도 그들 스스로 백인들끼리 해결하며 살고 있습니다. 백인만을 위한 공간인 만큼 흑인은 매우 특별한 경우를 제외하면 출입 금지이며 도로공사 등을 위해 외부 일꾼이 와도 백인이라는 기본 조건을 충족시켜야만 한다고 해요. 자체적으로 발행된 화폐를 사용하기 위해 오라니아 화폐인 오라는 지역 안에서 공식 화폐로 통용되고 있고 이는 남아공 화폐인 란드와 연동되어 있기도 합니다. 이는 그들의 문화를 지키기 위해 이 공동체가 생긴 것이 이유가 아닌 그들이 남아공에서 가지고 있던 이점, 즉 아파르테이트가 그리운 게 아닌가 의심스럽기도 합니다. Yes, Orania was established as an Afrikaner haven, as you rightly said,
in 1991. By that time, it was already obvious to our leadership that minority government in South Africa was unsustainable. And we, as conservative Afrikaners, contrary to what some people might expect, was not trying to continue minority government, but we were neither, on the other hand, willing to give up the determination over our own affairs to a majority government that excluded or would exclude us and our interests. So already for some years, close to a decade before that, we have been discussing this concept of establishing a region, part of South Africa, in which the Afrikaners could be the dominant population looking after themselves. 지금까지 이 공동체는 외부의 비평들을 쏟아부음에도 불구하고 매년 9%씩 인구가 늘어나고 있고 이제는 1,500여 명의 인구가 살고 있는 군락으로 성장하고 있어요. 물론 외부에서 오라니아로 이주오는 사람들의 이유도 다양해지고 있고 점점 늘어나고 있는 것처럼 제2의 오라니아가 생겨나고 있음은 이 현상이 심화되고 있다는 것을 짐작하게 해주기도 하죠. Yeah. We don't look out. If you look at our front door there, the key is in the front door. So you open it and you walk in whenever you want to do it. I had an interview yesterday where they just ask you basic questions about why you want to come to Orania, what your interests are. They do a bit of a background check, you know, to check your reasons. So we had our interview yesterday, and today is just so that you can get an idea of what the history is like of the town. For me, growing up, part of our school curriculum, they don't teach you about Afrikaans history. It's not part of our curriculum at all anymore. So they just here give you a bit of a background again about your Afrikaans history, about how the town was set up, and so yeah, it's just about a bit of background. So when will you actually move here? Well, we've only bought a piece of land now, so we probably build and then take it from there and see. So it's a medium term plan, and not something that we see maybe in the next year or two, but maybe in the next 10 years we do plan on maybe moving. 생전 만델라는 흑인, 백인, 인도계 등 다양한 인종의 사람들이 화해하며 조화롭게 살아가는 모습을 남아공에서 보고 싶어 했어요. 백인들과의 투쟁을 주장했던 ANC, 아프리카 민족주의 동료들과 달리 만델라가 끝까지 비폭력 운동을 고집한 것은 그 때문이에요. 만델라는 대통령 당선 이듬해인 1995년 8월 직접 오라니아를 찾아 설립자 보쇼프의 양어머니를 만났어요. 흑인과 백인 사이의 갈등기를 넘으려는 만델라의 시도에 오라니아 거주자들뿐 아니라 이 장면을 지켜본 사람들은 모두 큰 충격을 받았지만 오라니아는 지금까지 유지되고 있습니다. 백인 군락들이 그들의 존립 근거로 내세운 문화적 순수적 보존은 타문화 포용과 서로 충돌하죠. 때문에 백인 군락에서 나타나는 인종 갈등은 아프리카너들의 의지가 불가피하게 빚어낸 일이라고 볼 수도 있어요. 문제는 아프리카너들이 문화를 보존하면서 타문화, 특히 다수 흑인들의 문화를 받아들이지 않고 있다는 점인데요. 그러나 백인들도 흑인 경제력 강화, 전에 설명드렸던 BE, 정책 등 경제적 특권을 잃어 불만이 많다라고 합니다. 이권을 뺏겼다고 느끼는 백인들과 여전히 경제적 이권을 얻지 못했다고 생각하는 흑인들, 이들의 감정은 상대 인종에 대한 반감으로 전이돼 언제든지 인종 갈등으로 비화될 수 있다는 것을 알 수가 있어요. Black people, all of us, we need to unite and amend the constitution so that we can expropriate land without compensation. 그런 와중에 다른 인종, 다른 민족을 이해하려 노력하기는커녕 인종 사이에 장벽을 세우고 계속된다면 인종 갈등은 남아공의 영원한 숙제로 남을 수밖에 없죠. 현재 오라니아의 회장을 맡고 있는 카렐 보쇼프, 만델라 타계에 대한 질문에 우리는 백인들끼리만 함께 살아가는 삶의 방식을 굳이 허락받아야 한다고 생각하지 않는다며 각 개인이 헌법을 지키며 잘 살아가는 것이 결국 만델라가 꿈꾸던 그 이상이 아닌가라고 반문도 하기도 했습니다.
그러나 모든 인종이 평화 속에 살아가는 무지개 나라 레인보우 컨트리를 꿈꿨던 만델라는 이렇게 말했어요. 나는 모든 사람이 동등한 기회를 부여받고 조화롭게 사는 자유민주 사회의 이상을 소중히 여겨왔다. 그것은 내 삶의 목적이자 이상이다. 필요하다면 기꺼이 나의 목숨을 바칠 이상이기도 하다. 라고 생전에 말했다고 합니다. 네, 여러분의 생각은 어떤가요? 오라니아 굴락이 인종차별적이고 이기적인 단체인지 아니면 자기들 스스로 자기들의 문화를 지키는 공동체라는 것인지 여러분의 의견을 받겠습니다. 댓글로 남겨주세요. 끝까지 시청해주신 여러분 고맙습니다. 어렵네. 어떻게? 안녕하십니까? 안녕하세요. 자카르타입니다. 안녕하세요. 자프리카입니다. 잭프리카입니다. 안녕하세요. 잭프리카입니다. 안녕하세요. 잭프리카입니다.